무언가를 찾아 정처 없는 여행을 떠난 리처드는 배낭 하나에 의지한 채 태국 방콕을 찾습니다. 그는 흔해 빠진 투어를 찾는 다른 여행자들과는 달리 새로운 도전과 모험을 찾고 있죠. 자신이 머물고 있는 싸구려 모텔의 방문이 열리지 않아 난감해하던 그때 자신의 옆방에 머물고 있는 프랑스와즈가 리처드를 도와줍니다. 리처드는 그녀에게 한눈에 반하지만 이미 그녀는 에티엔이라는 남자친구가 있었죠. Thank you. 잠들지 못하는 밤을 보내고 있는 리처드. 그때 다른 방에 대피라는 남자가 갑자기 말을 겁니다. You get anything to smoke? 자신이 가지고 있는 대마초를 권하며 이상한 이야기를 시작하는 대피. 자신이 예전 머물렀던 아름다운 낙원에 대한 이야기를 해줍니다. Sensation. I tried to keep it under control, but it just keeps spilling out, spilling out, spilling out. A lagoon, you know, a tidal lagoon, sealed in by cliffs. Totally fucking secret, totally fucking forbidden. And nobody can ever go there. Ever. 하지만 리처드는 그런 대피를 그저 약에 찌들어 정신 나간 사람이라고 치부해버리죠. Fucked in the head, right? 그리고 다음날 자신의 방문 앞에 한 지도가 걸려있는 것을 본 리처드. 그는 이 지도가 전날 대피가 이야기한 낙원의 지도라는 것을 알게 됩니다. No fucking way. 그는 옆방에 있던 프랑스와주와 에티엔 커플에게 자신과 같이 동행하지 않겠냐는 제안을 하게 됩니다. 흥미를 느낀 그들은 리처드의 제안을 수락하죠. I mean, the two of you and me together. 그러나 그곳은 낙원답게 함부로 접근할 수 있는 곳이 아니었습니다. 그들은 최대한 가까운 거리로 이동해 섬을 헤엄쳐 가기로 결정하죠. National park and it's forbidden to go there. But how do we get from there to there? We swim. We swim. Yeah. We leave our rucksacks on this island and then we swim. We can swim. Can't you, Richard? Of course I can swim. It's no problem. 섬으로 가기 하루 전 열쇠를 잃어버려 오도 가도 못하는 신세가 된 리처드에게 옆 숙소에 묵고 있던 두 남자가 말을 건넵니다. 그리고 리처드는 그에 대한 보답으로 자신의 지도를 복사해 그들에게 건네주죠. 1 kilometer. 2. Richard. I don't know. I'm American. So? Thinking miles, not kilometers. Okay, so how many miles do you think it is? I don't know, but it looks like a long way away. If it's too far, we're gonna drown. So let's go. 결국 도착한 낙원이라는 섬. 그리고 그들 앞에 펼쳐진 끝을 알 수 없는 대마밭. 그들은 낙원에 대한 소문이 사실이었다는 것을 알고 기뻐합니다. Oh no, this is what I call a lot of dope. 그러나 무언가 이상함을 느낀 리처드. 사실 대마밭은 이 섬 원주민들이 불법으로 재배하고 있던 곳이었는데요. 간신히 그들을 피해 도망치던 일행은 자신들이 마주한 폭포를 보고 절망에 빠집니다. 어찌할 줄 모르고 싸우던 리처드와 에티엔.
프랑소아즈는 그들을 비웃기라도 하듯 폭포 위로 몸을 던집니다. Alright, let's face it, let's do it! Alright, motherfucker! Françoise! Françoise! 살아남았다는 사실에 기뻐하는 그들 앞에 한 남자가 모습을 드러냅니다. 그리고 그들에게 자신의 리더를 소개시켜 주겠다고 하죠. Took me the best part of an hour to work up the balls to do that. Think maybe you better meet up with Sal. 낯선 남자를 따라간 그들은 그 섬에 정착해 살고 있는 자신들과 비슷한 사람들을 마주합니다. 그리고 그들을 이끌고 있는 살을 만나게 되죠. But nothing like this. How do you keep it? Roll up, don't smoke. It was like we arrived into a lost world. The guy who drew it? 살은 그들에게 이 섬을 어떻게 찾았는지 물어보고 그들의 지도를 태웁니다. 이곳은 비밀이 가장 우선시되어야 한다는 말과 함께요. No. No. Good. We value our secrecy. 결국 리처드와 일행은 꿈에도 그리던 낙원과 진정으로 마주하게 됩니다. 섬에 있는 대마들을 팔아 자급자족하며 살고 있는 그들. 리처드와 일행들은 순식간에 섬의 생활에 적응합니다. No stealing from the farmers on the other side. And they know that you're living here? Oh yeah, but they keep to their side and we don't trespass on their turf. 그리고 진정한 무리의 일원으로 받아들이는 의식을 진행하는 리처드. Rituals. Well, ours was simple. The last one to arrive tattoos the next. Flipping hurts, okay? 이런 행복한 생활 안에서도 리처드는 자신의 안에서 하나의 욕망이 계속 커지는 것을 느낍니다. 바로 프랑소아즈에 대한 자신의 마음이었죠. Sun will not bleach it, nor the tide wash it away. 그리고 그녀 역시도 자신과 같은 마음을 가지고 있다는 것을 알게 된 리처드. But I do. It's because I'm with Etienne. It's difficult for me to spend time with you. I don't suppose that there's any, special reason that you should spend time with me, that Of is. course there is. I like you. A lot. 그렇게 그들은 에티엔에게는 비밀로 한 채 사랑을 나눕니다. 그러나 사실 모든 걸 알고 있었던 에티엔. But you and Françoise. And if Happy is with you, then I will not stand in her way. 그는 화를 내면서도 프랑소아즈의 행복을 위해 에티엔은 리처드의 곁으로 그녀를 보내줍니다. Okay, I know! Everybody knows! 그러던 중 문제가 생깁니다. 섬에 있던 식량의 일부가 썩어 도시로 나가 식량을 구해와야 하는 일이 생긴 거죠. 리더인 살은 리처드에게 같이 도시에 나가지 않겠냐고 이야기를 합니다. You gonna come to Copenhagen with me? I don't know. 오랜만에 도시에 도착한 리처드는 문명 생활에 환멸을 느낍니다. 그들은 자신들과 달리
세상을 좀먹고 있다는 생각까지 하게 되죠. Because if we didn't, then sooner or later, we'd turn it into this. 일을 끝내고 맥주 한잔하며 쉬고 있던 그들에게 한 남자가 리처드에게 아는 체를 합니다. 자신이 지도를 준 바로 그 옆방 남자들이었죠. The map, it was a fake. You understand what I'm saying? You wouldn't be holding out on us, would you? Let me guess, it's the fucking paradise! Oh, man. What are you talking about? I think, yo, Zeph, I think you're just trying to hold out. I'm trying to tell you to forget it, right, asshole? 살은 놀랍게도 리처드에게 어떠한 화도, 추궁도 하지 않았습니다. 그저 이 일을 둘만의 비밀로 하자고 이야기하는 살. 대가는 자신과의 하룻밤이었죠. So why don't you go and warm the bed? 모든 일이 끝난 줄 알았던 리처드. 그러나 자신이 지도를 줬던 남자들이 자신들과 똑같은 방법으로 이 섬을 건너오려 한다는 사실을 알게 됩니다. Make that copy. You know the line. 이 모든 사실을 알아서 처리하라고 이야기하며 떠나는 살. 리처드는 이를 처리할 때까지 홀로 숲에 남겨지게 되죠. Whatever happens, you get the map back. 설상가상으로 프랑스와즈가 살과 있었던 하룻밤을 알아버리고 맙니다. What was that for? Look, there's nothing I can do. I have to stay up here. Everyone! And me, I'm the last one to find out. At least she believes in honesty, not like you. 굶주림과 스트레스로 점점 이상한 행동을 보이는 리처드. The island. Me. Them. 결국 그는 한 가지 방법을 떠올립니다. 새로 섬을 건너오는 그들을 원주민들을 이용해 쫓아내기로 말이죠. My mission. And these, my defenders. I was the only. 이제 리처드는 어떻게 될까요? 자신이 생각했던 것처럼 원주민들을 이용해 그들을 쫓아내고 다시 그가 생각했던 낙원으로 돌아갈 수 있을까요? 영화 비치의 스토리였습니다. 비치는 2000년에 개봉한 영화로 데니 보일 감독이 메가폰을 잡은 영화입니다. 우리에게는 영화 28일 후와 슬럼독 밀리어네어로 잘 알려져 있는 감독이죠. 그는 화려한 영상뿐 아니라 방황하는 젊은이들의 고뇌를 잘 그려낸, 그리고 드라마적인 감성을 영화 내에 잘 녹여내기로 유명한데요. 이러한 측면은 이 영화 비치에서 잘 드러납니다. 리처드는 어느 한 곳에 정착하지 못하며 낙원을 찾아 헤매는 젊은이입니다. 우연한 기회로 얻게 된 낙원 같은 섬의 삶에서 리처드는 동화된 것처럼 보이죠. 잠시나마 도시로 나왔을 때 그가 도시의 모습을 보며 느끼는 나레이션이 이를 잘 말해줍니다. Cancers. Parasites. Eating up the whole fucking world. 그러나 시간이 흐를수록 리처드는 자신이 속한 낙원에 대해 조금씩 이질감을 느끼기 시작합니다. 단지 신음소리로 자신들을 짜증나게 만든다는 이유 하나만으로 부상자를 숲에 버리는 무리들. 자신에게 책임이 돌아오지 않기 위해 리처드의 안전에는 상관없이 모든 일들을 처리하라고 이야기하고 영화의 마지막에는 리처드에게 총을 겨누는 살. 그리고 자신들의 이익이 된다면 사람을 죽이는 것도 마다하지 않는 원주민들의 모습에서 말이죠. 영화는 이러한 사람들의 이기심과 집착에 대해 다루고 있습니다. 영화의 마지막에 리처드는 깨닫게 됩니다. 자신이 낙원이라고 생각했던 이곳은 더럽고 추악하다고 생각했던 도시의 모습과 크게 다르지 않다는 것을 말이죠. 또한 자신이 꿈꾸던 낙원은 현실 세계에는 존재하지 않고 자신이 살고 있는 삶에서 발견할 수 있다는 것을 알아차립니다. I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something. 비치는 매력적인 스토리와 태국의 아름다운 해변, 그리고 디카프리오가 정말 잘생겼던 젊은 시절의 모습까지
119분이라는 꽤 긴 러닝타임을 알아채지 못할 정도로 재미있는 영화입니다. 제2의 무티크 9번째 리뷰 영화 빛이었습니다.